press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 7 of our chapter is matter around us pure, is matter around us pure, part 7. Part 7. So up to now we came to know about solution and how to express the concentration of solution. As we have discussed, mixtures are classified into two categories. One is homogeneous mixture, homogeneous, other one heterogeneous mixture, heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures are also referred to as what? Solution. They are also referred to as solutions. Where we discussed the solutions are the homogeneous mixtures of two or more substances. Heterogeneous, we have a classification in this where we have two categories: suspensions, one thing, other one colloids, or we say colloidal solution, So we have discussed this up to now. We are going to take suspensions to our next discussion, suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture. Suspension is a heterogeneous mixture where the particles of solute, andre yavadana add ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಅದು, where the particles of solute don't dissolve, ಕರಗಲ್ಲ. In solutions, the particles of solute dissolve, ಕರಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕರಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕರಗುತ್ತೆ. So there in solutions the particles of solute dissolve, but here the particles of solute do not dissolve, but they suspend, they get suspended, or they get spread, or they get hanged throughout that medium, throughout the bulk of medium. See, what is that? A suspension is a heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture in which particles of solute, do not dissolve, karagalla, do not dissolve, but they get suspended, they suspend or they hang, telaadtave, tugaadtave, ನೇತಾಡ್ತವೆ ಅಂತ, they suspend throughout the bulk of medium, throughout the bulk of medium. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಬೀಕರ್, ಇನ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್. In the water, suppose now you are going to pour wheat flour, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡರ್, ಈ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸಲ್ಯೂಟ್. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಕರಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯವು. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗದಂಗೆ, ಉಪ್ಪು ಕರಗದಂಗೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕರಗದಂಗೆ ಯಾವ ಕರಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಾದರ್ ದಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಕರಗುವ ಬದಲು ದೇ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೌ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೇ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡರ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ. ದೇ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಹಿಂಗೆ ಕರಗಲ್ಲ. ಹಳ್ಕೊಳೋದು ಬೇರೆ, ಕರಗೋದು ಬೇರೆ. We cannot say that if you take the fraction, if you take a fraction of this, the same fraction from that suspension, we cannot say that in every fraction of that medium, of that suspension, we cannot say the particles are present in exactly equal number. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. The distribution is not uniform. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? The distribution of the particles of solute in a suspension, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ದೇನ್ ಗೆಟ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ 5 ಇರ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. They suspended, they get suspended throughout that medium. This is why, since it is non-uniformly distributed, it is a homogeneous, it's not homogeneous, it is a heterogeneous mixture. That's why you classify suspension as heterogeneous mixture. Therefore, a suspension is a heterogeneous mixture in which the particles of solute do not dissolve, but they suspend throughout the bulk of the medium. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ seen the properties of solution earlier, let's see the properties of suspension. ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. Properties or characteristics of suspension. First one, a suspension is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Number 2, the particles of a suspension or the particles of solute in the suspension are relatively larger in size, and they can be seen by naked eye. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತವು. ನೋಡಿ, ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಪೌಡ್ರನ್ನು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಬೈ ಯುವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ solute
in a suspension, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು can be seen by naked eyes, ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. Since they are large enough, since the particles are large enough, since the particles okay, let's start write that. Large enough better. Particles of suspension, ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, since they are big enough, since they are large enough, we can see them with our naked eyes, ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Particles of suspension can scatter a beam of light. ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚದುರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುವು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. And makes the path of light visible. ಆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ in which you poured some flour or what's that, chalk piece, powder. So the particles, small particles, they get into everywhere. They are now suspended everywhere in that medium. We call it as suspension. Now you pass a beam of light from a source of light. One light source in the light ಬಿಡಿ, say battery. Here you can see the light path. Because there are many dust and dirt particles in the air medium. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಳು ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ you can see the path of that light. You can see the path of light through that suspension. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. You can see that path. You can clearly see the path of light in a suspension because the particles which are suspended in that suspension, ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, they are large enough and they can scatter means ಚದುರಿಸುವುದು. They can scatter or the light can fall on those particles. So these particles of suspension can scatter the beam of light and the path of light is visible inside the suspension. Whereas in case of solution, all the solid particles get dissolved, karagbiಡ್ತವೆ. And when you pass the light through a solution ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ there the solid particles cannot, because they are very very small, they are very very tiny, less than 1 nanometer. 1 nanometerಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಇವು ಓವರ್ 100 nanometers, ಅವಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು, ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಪಟ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ, ಡಯಾಮೀಟರಲ್ಲಿ. Since they are large enough, they can scatter the beam of light and the path of the light is visible inside the suspension. ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Now the particles can be separated. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ by a process of filtration. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್?
If the suspension is left undisturbed, if suspension is undisturbed, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, if suspension is undisturbed, say you are not disturbing it, you are not stirring it, right? Undisturbed, the particles settle down, the particles in the suspension, they settle down, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ, they settle down. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರಗಿಸಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್, ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಕರಗಿಸ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಸ್ಟಿರರ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆ ಬಿಡಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್, ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ತಾಸು ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, if it is undisturbed, the particles of suspension particles, they get settled down, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ ಎಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ. The distribution, whatever the distribution of these particles took place initially, that is distribution is going to off, or the distribution is now gone. ಹೋಯ್ತು, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ದೇ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದು ಉಪ್ಪು ನೀರಪ್ಪ, ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನೀರಲ್ಲಿ, ಇದು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲವು. You cannot see the sodium chloride particles. They are very very tiny, less than 1 nanometer in diameter. ಅವುಗಳ ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 nanometerಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ 3 ಅಲ್ಲ 4 ದಿವಸ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರಲ್ಲವು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. You cannot see them, or the particles of the salt don't come down. They don't come down and they don't settle down. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ they are very small and they got dissolved there, ಕರಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. Which means that whatever the composition or whatever the distribution happened, ಕರಗಿಸುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Your distribution is going to be saved. It remains same, but here distribution will be gone once if the suspension is left undisturbed. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶಾಂತವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ದೇ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. In that bulk medium, all the particles come down, distribution gone. That's why we say a suspension is unstable. It is not a stable, it is unstable. Therefore, we can say the particles settle down, therefore suspension is unstable. ಅದೇನಿದೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೃಢತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವು. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ದಿ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. Now tell me, once the suspension loses its distribution, all the particles came down and they settled down there.
And now we have only whatever the solvent left here. Can you say that again the beam of light is going to be scattered by this suspension? No. You cannot see this path. ಆ ಪಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ವೆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಏನೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾತ್ ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ once the particles are settled down. Why? Because particles are the one who scatter light. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದಿ beam of light, it is not scattered now. It is not going to be scattered, chadralla. Hence you cannot see the path of light inside that suspension. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, sometimes we make a note that the suspension can scatter or may not scatter ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Suspension may or may not scatter the beam of light. It depends on how the situation is there. If all the particles settle down, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾತ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕಲಿಸುವಾಗ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೀವ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಎನಫ್, ದೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ beam of light, the path of the light is visible inside the suspension. These are all the particles or properties of suspension, particles of suspension. Sir, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ನಾವು? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ. Here we say, we use the term suspension breaks down ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನಾವು, ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅದ್ರ ಪಾದಿಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ತಾಸು 3 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸು, ಅದರ ಸಾಲ್ವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಬಂದು ಕೂರ್ತವೆ, ಅವಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Therefore, when suspension is undisturbed, all the particles of solute come down and settle down, and the suspension breaks. ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ, suspension breaks, and the path of the light is no more visible. Path of the light is no more visible in that situation. ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ colloids or colloidal solution. Colloids or colloidal solution.
ಇದನ್ನಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ spread throughout the medium, as how you saw in case of suspension. Here also the particles they spread throughout the medium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Here the particles spread throughout the medium. Particles spread throughout the medium. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Here the particles are relatively smaller in size when they compare to suspensions. When you compare the particles in a colloid, ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವುಗಳ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. The size of the colloidal particles relatively smaller than the suspension particles. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಏನದು? The particles, the size of relatively ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ relatively the size of particles in a colloid, the size of particles in a colloid relatively smaller than the size of suspension particles. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ದಿ ರೇಂಜ್ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು 3 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಒಂದು 4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಒಂದು 5, ಒಂದು 6 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಫ್ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಬೈ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ cannot be seen by naked eyes because their size is relatively smaller than the size of suspension particles. Suspension particles ಗಳಿಗಿಂತ ಇವುಗಳ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. We cannot see them, but we can see them under a ultra microscope. Using ultra microscope we can see the particles of a colloid. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಬಟ್ ಬರೀ ಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣವು ಇರ್ತವೆ, ಇವಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವು ಇರ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವರ್ಕ್ ಏನು? ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದೆಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? So for example, you take water or milk ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆರ್ ಎ ಡೈ ಹಾಕಿ, ಬಣ್ಣ, ಪೇಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಕಿದಾಗ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದೆಮ್, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ವಿತ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್
the milk in that solvent, in that water. They are large enough. Maybe they are small to see. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಣಲ್ಲ. They cannot be seen. But they are large enough. They are large enough to scatter the beam of light. But light ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಜ್ ಅವಕ್ಕಿದೆ. Hence you can see the path of light in the water. A colloid. ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. Because maybe the particles are small compared to the suspension particles, but they are large enough. ಸಾಕು, ಅವಳ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಆ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಲೈಟ್ನ ಬೀಮನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಜ್ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಸೈಜಪ್ಪ? ಫಸ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇವುಗಳದ್ದು ಫ್ಯೂ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್, 10 or 12 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್, ಫ್ರಮ್ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಈ ಸೈಜ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಂತ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ is less than the size of particles of the suspension, no doubt, but still they are enough. The size is enough to scatter the beam of light. Beam of light ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಜ್ ಸಾಕಪ್ಪ. Here in case of colloids, the beam of light is scattered. The size of the colloid particles small and you cannot see them, but that size is enough to scatter the beam of light. ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲವು, ಆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜು ಆ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಮು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Therefore, in case of colloids, the size of the colloid particles is enough that they can scatter beam of light. You can see the beam of light through that. Suppose if you have water and mix the milk with it, this is now milk water. You can say milk water. So through that you can see the path of light. If you pass the same light through copper sulfate solution, say this is copper sulfate solution, where you dissolve copper sulfate in water, but you cannot see the path of light through that solution. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಲೈಟು ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is a solution. The particles are very, very small. The size is less than 1 nanometer in diameter. The diameter is less than 1 nanometer and they do not scatter beam of light. ಕಾಣಲ್ಲ. In case of colloids, in case of suspension, you can see the light path in them, which means that they scatter the beam of light. That's one of the difference between them. So let's talk about properties of colloids. Properties of colloids. Properties
colloids or colloid. ಏನು colloids are heterogeneous mixtures. First point. Colloids are heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures. ಅವು ಹೆಟ್ರೋಜನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಲ್ಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓ, ಮಿಲ್ಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕರಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but that will not be homogeneous, it is heterogeneous. If you clearly look and if you zoom and look in that colloid, the particles distribution is not uniform. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But that is not homogeneous, that is heterogeneous. If you just zoom it and see, zoom ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಅವುಗಳು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದೇರ್, ಹೌ ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? The size of the particles of colloids is relatively smaller than the size of particles of what? Size of particles of suspension. They cannot be seen by naked eyes. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. By naked eyes, they cannot be seen by naked eyes. But they can be seen with ultra microscope. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, they can be seen with ultra microscope. These particles, that is the particles of colloids, the size of particles of colloid is enough, or the particles are large enough. The particles of colloids are large enough. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಸಾಕು, ಲಾರ್ಜ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಜ್ ಸಾಕು. ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ beam of light when the light is passed through that colloid. Hence it makes the light path visible, path of light visible, ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, path of light visible. Done. You cannot separate the particles, cannot be separated, separate ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ by the process of filtration ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, separated by filtration. You cannot separate that. ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಬೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಫನಲನ್ನು. ಆ ಫನಲ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರಿಬಾರ್ದು, ಮಡಚ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ,
ಮತ್ತೆ ಮಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ಥರ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರು ಆ ಫನಲ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವೈಸು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೈಡ್ ವೈಸು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಕ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಥ್ರೋ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪವರ್ ದಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವುದು, ಈಗ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ವೀಟ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅವು ನೀವು ಕಲಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು. ಬಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನು ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಥ್ರೋ ದಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ನೀವು ಬಿಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಬಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಬೈ filtration process. So this is other point. When it is undisturbed, when the colloid is undisturbed, when the colloid is undisturbed, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ, ಸೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲ. This milk in water, whatever the particles of milk is there, no, in that water, they don't come down. They don't come down and they don't settle down. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ದೇ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನಫ್. ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಣ್ಣವಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಳಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ವೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಕೆಳಬಂದು ಕುದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ವೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಿಂತ, ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ. ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬಂದು ಕೆಳಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನಫ್, ದಿ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಈದರ್ ದ ವೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತವಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. That is unstable. Suspension is unstable. But colloid is quite stable. It is quite stable. It is pretty stable. Stable ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, ಎಂತ ಬರಿತೀವಿ, when the colloid is undisturbed, when it is kept undisturbed, the particles do not settle down. The particles do not settle down. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ quite stable. Colloid is quite stable. Suspensions are highly stable. Sorry, solution, not suspensions. Solutions are highly stable.
A particles they never ever come to the bottom barak chance alla. They are highly stable. Colloid is quite stable. Suspension is unstable. So it is quite or pretty stable. Pretty stable. Pretty stable. Done. These are all the properties of colloids. Okay, I will continue in the next class. In the next class, I talk about colloids, little more about colloids, and some questions are there. I talk about them in part 8. Thank you.